अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तुहाडा मेज़बान वज़ीर खान और साडे नाल अज दे मेहमान ने आगा अली रज़ा बगदादी रिजवी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, साडा अज दा मौजू ये है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ਨੂੰ आज़ाद होया और मार्ज वजूद च आया, जिहदे विच कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी मेहनत, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दी मेहनत, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ 27 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਾਰਜ਼ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? तो दूसरा ये है कि भाई अपना 27वीं की रात पाकिस्तान बनया और इस्लाम की और दीन की रूह नाल लोग इनू बड़ा अपना तहफ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं जी हैगा, पाकिस्तान जी अपना की ना लेंदे ने ये क़यामत तक रहेगा जी। पाकिस्तान जिहड़ा ना जी ये बनन दा जिहड़ा ना जी अपना 27वीं की रात बड़े मुबारक दिन बनया सी। इहदे विच असीं जानना चाहांगे कि क्या पाकिस्तान दे बनन दी की मार्फत है? पाकिस्तान का जिहड़ा नाम है ਉਹ ਵੇ ਬੁਰਜ ਜੋਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੁਰਜ ਜੋਜ਼ਾ ਦਾ ਅਦਦ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਲਿਫ ਦਾ 1, ਲਾਮ ਦੇ 30, ਲਾਮ ਦੇ 30, ਹੇ ਦੇ 5, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 66 ਹੋ ਗਏ। 6 ਦੂਰੀ 12। ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਦਾ ਅਦਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦੇ 12 ਹਰੂਫ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮਾ ਦੀ बिनाम के उत्ते बने, निस्बतन बने। ठीक हो गया। दूसरा अगे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 ही ओदे। वाह। अच्छा, हुन पहले आ रही ते 12 ही महीने ने। क्या बात है। ठीक है, बड़ी बरीकी वाली गल है, यकीन करो। ते इसी तरह ही जिस वक्त ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 3, 12 ਦਾ ਅਦਦ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 12 ਬਣ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। 3 ਅਦਦ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਇਲਮੁਲ ਅਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰ ਇਲਮੁਲ ਅਦਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਇਲਮੁਲ ਅਦਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਦਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਅਦਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਦਦ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मोहम्मद दे ने 92, मीम दे 40, हे दे 8, मीम दे 40, दाल दे 4, 92 ये टोटल 92 हो गया। पाकिस्तान दा कोड है 92। क्या बात। 3 अल्लाह दा नाम पाकिस्तान च चला गया। ठीक हो गया। कोड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम दे अंदर चला गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। इस वास्ते कि कलमे दे नाम दे उत्ते साडा पाकिस्तान बनिया। कलमे दे नाम दा साडा पाकिस्तान नूं ज़वाल इस वास्ते नहीं क्या कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ जी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ठीक हो गया। ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ, पाकिस्तान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कुरान पाक के अंदर भी है कि जन्नत के अंदर जेड़े महल होंदे ना, उन्हां दे कलीन जेड़ा बिछौना है वो सब्ज़ रंग दा होए। बिल्कुल गल ठीक है। इसे तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद शरीफ दा जेड़ा रंग है वो भी सब्ज़ ही, यानी कि वो निस्बतन ठीक वो निस्बत नहीं गई है। उस तो बाद सब्ज़ रंग आ गया। ठीक है। हुण सफेद रंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। बिल्कुल, आप मन की पहचान भी है। और जुब्बा भी सब्ज़ रंग का पाया, लिबास भी पहने सब्ज़ रंग का, ते सफेद रंग का लिबास भी पहने, सब्ज़ रंग का भी पहने। सफेद रंग बड़ा पसंद किया गया, पसंद किया गया इस वास्ते कि सब्ज़ रंग भी सफेद रंग भी आ गया। ठीक हो गया। दूसरा, जिस वक्त बीबी मालिक का एक वाक़या है, बीबे जमनी का, वो सारे तकरीबन सुनिया होया कि चंद के जिस वक्त 2 टुकड़े किए सन, चंद का निशान
ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਚੰਨ ਦਾ ਚੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਚੰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਤਾਰੋ की मिनेंद ने ਆਏ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ठीक ਮੇਰੇ है ਹਿਸਾਬ ना? ਨਾਲ ਬਿਲकुल ठीक हो इसी तरह ही कि उस्तारा भी आ गया, ठीक हो गया। यानी कि ये पूरी हदीस मेरा ख्याल कि मेरे सहाबा सितारों की मानद है, जिसकी भी पैरवी करोगे फलाह को पहुंचोगे, अगर अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए। की ख्याल है? हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही है। मगर ये साढ़े उलमाए कराम जिहड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ बिल्कुल जाहिर गल है, इसी को आलम दीन यानी ते है नहीं। जिस तरह कि चंद का भी निशान आ गया, सितारे का भी आ गया, सब्ज रंग भी आ गया, सफेद भी आ गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ 3 ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ 92 ਕੋਟ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਬੇਰਾਨੇ ਮੁਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂ ਬਾਤ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਲਕ ਬਣੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ। ਜੀ ਜੀ। ਬੁਰਜ ਜੋਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੁਰਜ ਜੋਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਬੁਰਜ ਜੋਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਜ ਅਸਦ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਬੁਰਜ ਅਸਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੋਜ਼ਾ ਚ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰਜ ਜੇ ਕਲਬੀ ਬੁਰਜ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਹੂਤ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ 17 ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤਾਰਤ ਦਾ ਜੋਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਦ ਦਾ ਲਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਦ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ। ਸ਼ਮਸ। ਹੂਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਬੁਰਜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ, ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਏ, ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਮਰ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਸਮਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ। ਬੁਰਜ ਜੋਜ਼ਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਗੇ ਬੁਰਜ ਅਸਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਫਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੂਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 17 ਮੁਸ਼ਤਰੀ, ਉਹ ਵੇ ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲੇਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹਟ ਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਬੁਰਜ ਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਜ਼ਾ ਦੀ, ਅਸਦ ਦੀ ਅਤੇ ਹੂਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬੁਰਜ ਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੁਰਜ ਹਮਲ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਸਤਾਰਾ ਹੈ ਮਰੀਖ। ਕੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਝ
ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੌਜ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਪੁਲਿਸੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਇੱਕ। ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 17 ਬੁਰਜ ਹਮਲ 17 ਮਰੀਖ, ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਰੂਜ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 80 ਸਾਲ 79 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੁਰਜ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੇ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹਾਦਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੜੀ ਔਰ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਜਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਚੈਲੰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਮ ਫਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਹੋਏ ਇਹਲੇ ਇਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਲਿਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 19-20 ਫਰਕ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਜ਼ਵਾਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਈ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਈ ਰਕਬਾ ਜਾਤ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣਾ ਨਾ। ਹਜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਸੋਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਈ ਰਕਬਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਾਏ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਲਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਸ ਸਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲੀਮੀ ਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਅਹਿਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਬਬ ਬਣਦਾ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੰਜ਼ੀਆ ਤਨਕੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਮਦਰਸੇ ਸਕੂਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ, ਫੌਜੀ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸਾਬ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸਾਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਅੱਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਲਮ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ